देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह। सरदार तरलोचन सिंह साबका मैंबर राज सभा, साबका चेयरमैन घट गिणती कमिशन भारत सरकार, एक विद्वान हस्ती ने सरदार तरलोचन सिंह। और जिस मुहाने ते अज असीं खड़े हैं, पंजाब खड़ा है, उन्होंने लैके इन्हां नाल कुछ सवाल जवाब लगे करन। सब तो पहला सरदार साहब मैनूं ये दसो कि पंजाब दे विच इस वेले जेकर असीं पंजाब दा दिल अमृतसर च श्री दरबार साहब, उहदे परिसर दे विच श्रोमणी कमेटी दफ्तरां दे कोल भी अंदोलनकारी बैठे आ। पंजाब दे समुचे दरियावां दे जिहड़े पुल आ उन्हां ते अंदोलनकारी किसान बैठे आ। और देश की पार्लीमेंट दे विच साडे MP ते बाकी लोग बड़े परेशानी की स्थिति च घूम रहे हैं। अज पंजाब दे पॉलिटिशियंस की भी प्रीख्या है कि उन्होंने तर्जमानी अपने लोगों की करनी है या सियासत करनी है। इस सारे दृश्य नूं जरा तुहाडे नजरिए तो समझना होवे ते किवें समझांगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रंधावा जी, पहला भी कई बारी आपां गल्लां कीतियां कि साडी कम्यूनिटी या साडी स्टेट अज जिस थां पहुंच चुकी है, असी कदे उस लई फिक्रमंद नहीं होए। असी नारेबाजी अखबारां 'च खबरां छपाउण लई उपराले करन 'च ज़्यादा माहिर हाँ, हल लभण 'च कदे नहीं। इस वेले ओवरऑल सिचुएशन तुसीं दियां तीन गल्लां आप ही सवाल पा लिया। ये लड़ाई अज जो चल रही है, जिहड़े भरा साडे अपने समझ मुताबक ठीक रस्ते ते चल रहे हैं कि वो समझन कि जो असीं कर रहे हैं उहदे नाल कौम नूं लाभ है, स्टेट नूं लाभ है। लेकिन अज जिहड़े साडे एक्सपर्ट जो पंजाब बारे लोग लिख रहे हैं, असीं तो किताब ही नहीं पढ़ते कि पंजाब बारे फॉरन जगह च भी कई किताबां छप रही हैं जी। एक लेटेस्ट बुक आ गई कनेडा च, कोई मेरे 10 दिन होए। एक कनेडियन जो टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट है, उन्हें एक खालिस्तान की जिहड़ी 84 च की होया ते किवें पाकिस्तान ने इसनूं उभारा दिता, उस ते किताब आ गई। अच्छा, लेटेस्ट बुक मेरे ख्याल साढ़े तो किसी ने सोची नहीं। उस किताब दियां रिव्यू मैं पढ़े, सब कुछ होया। और अज पंजाब की जो इकनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक हालत, इस बारे मैं तुहाडे राही एक अज जो मैं कहण लगा, जे पंजाब है तां ही असीं होवांगे जी। एक पहला बेस समझो, जिस धरती 'च असीं पैदा होए, जिन्हों पंजाब 'च एक अपना होमलैंड कहने हैं, सवाल तो पहला उहदी सेहत दा, हैल्थ ऑफ पंजाब, उहदे नाल ही असीं जुड़े हैं। ये ठीक है, धर्म नूं प्रायोरिटी है, लेकिन एक बेसिक समझो ना कि अज पंजाब की आर्थिक स्थिति जिहदे सारे असीं की सिख की हिंदू की दलित भराई सारे इकट्ठे हैं, अज वो कित्थे खड़ी है। तुसीं पिछे मैं तुहाडे प्रोग्राम देखे, एक्सपर्ट नाल तुसीं गल्लां कीतियां। सो मैं अज ये बेनती करना चाहुंदा कि जो पंजाब दीयां खबरां, मैं दिल्ली रहना, फ्रंट पेज जिहड़े कदे वारी आउंदी है तां वारी इक्को गल दी आउंदी है, झगड़ा लड़ाई आपस विच झगड़े। और उहदे लई इस तरह दी आउंदी है कि जिवें साडे कोल शाइस्तगी जिहड़ा वर्ड है ना एक बड़ा, वो दूर चली गई जी। जिहड़ी लोग गलबात के तरीके बनाउंदे सी कि जी कोई डायलॉग हो रही है, कहंदे जरूर हाँ कि सिख धर्म डायलॉग दा, वो साडे च खत्म हो चुका। साडे च इतना हड़ आ गया जज्बात का कि लड़न नूं पै रहे हैं। यही खबरां, यही फोटो। पहली गल तो मैं माफ़ करो, तुसीं आप कही सी, मैं अज दोबारा दोहराउण लगा कि सिख धर्म सब तो घट गिणती का धर्म है इंडिया में, 2%। जी। साडे तो वड्डे धर्म हैं। कदे तुहाडी, तुसीं पत्रकार हो, मैंने एक दस दिओ कि कदे हिंदू धर्म, कदे ईसाई, कदे मुसलमानों दीयां इहो जिहियां खबरां कदी देखी भी है कि जे आपस से लड़ रहे कौम? कदे मैं तो सुनी भी नहीं जी। किधरे उत्थे लड़ाई होवे मंदिर ते या उत्थे किधरे रिलीजियस इशू ते ना, सवाए साडे धर्म तो जिहड़ा कि एवरी डे वी आर इन न्यूज़ ऑन सम इशू एंड इशू अपने इहो जे लभदे हां असीं जिहदा कि असीं चर्चा भी नहीं कर सकते। हुण मैनूं तो डर लगदा है कि जे मैं कोई कमेंट करां तो लोग जिहड़े बैठे साडे, वो तो साडी गल सुणन दी बजाए साडे गल पैण नूं प्यार बैठे कि तुसीं कौन हुंदे हो सानूं एडवाइस करन वाले। सो जो तुसीं अज दरबार साहब दे कंपलैक्स च होया, मेरी तो इक्को बेनती है भरावो, सारी दुनिया वेख रही है,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਥਾ, ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ GPC, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਵਰਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈਣੋਂ ਅਕਸਰ ਬਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ IJ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਓਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਉੱਤਮ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨਾ ਲਿਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧੜਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਏ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਤਪੁਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੈਂਸਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਨੰਬਰ ਵਧਾਓ। ਚੁੱਪ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਆ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਸ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜੀ, ਵਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲਿਖਾਓ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖੋ ਸਿੱਖ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਫਿਕਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਅਣਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ? ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ 1966 ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨया ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੇਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਦੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਟਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਡੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਲਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਡਿਬੇਟਾਂ ਇਹ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ, ਨੋ ਰੋਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਪਲੇਡ ਦਿਸ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਵੇ ਔਰ ਬਜਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਆਓ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਔਰ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਫਾਸੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ 15 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੋ 5-4 ਸਾਲ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 4-5, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਇਥੋਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਬੜੀ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਖਬਰ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੱਟੇ ਪਾਤੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ VOTING ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ VOTING ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਬਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਜ VOTING ਮੇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੇ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ VOTING ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਈ VOTING ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਿਪ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਰਤ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਲੜਕਾ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵਜਾਏ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਪ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਹੈ, ਬੀਬਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ MP ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ MP ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ VOTING ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ MP ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ MP ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 20 MP ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ 20 MPਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ 20 ਦੇ 20 ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ। ਜੇ 20 MP ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਗ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਮਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜ਼ MP ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਮੈਂ
ਆਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20 ਦੇ 20 ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ 20 ਦੇ 20 ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ 20 ਖੜੇ ਆ, ਕਰ ਦਿਖਾਓ ਯੂਨਿਟੀ ਕੱਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ 20 ਦੇ 20 ਕੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, 20 ਦੇ 20 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਵਿੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਵਿੱਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ 20 ਦੇ 20। ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਦੇ 20 ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ। 20 ਦੇ 20 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਭੇਜੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 20 ਐਮਪੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕਰੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰੋ। 20 ਦੇ 20 ਖਲੋ, ਆਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।